አዶናይ ታሪክ እኔ ልስራው እናንተ ዝም ብላችሁ ይሁን ያለን ነው። አዶናይ ጉዳ ፈላ። ባለፈው ሎንዶን ሄዶ ነበር። አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ነው ያለው። ምን አይነት አቀባበል እንዳስደረገለት አሁን ማአት ሰዎች እየመሰከሩለት ከራሱ ተርፎ ለብዙ ቲክታከሮች መንገድ እየሆነ ነው። በጣም አስገራሚ ቪዲዮ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ለቤቱ እንግዳ ከሆናችሁ ብቻ ቤቱን ሰብስክራይብ ማድረግ እንደዚህ አይነት አዳዲስ መረጃ እንዳይመልጣችሁ ይረዳችኋል። ቪዲዮን ከተመቻችሁ በደንብ ላይክ ታደርጋላችሁ። ካልተመቻችሁ ዲስላይክ፣ ኮሜንት ላይ አትመቸኝም ማለት ትችላላችሁ። ከወደዳችሁኝ ደግሞ ኮሜንት ላይ አበረታቱኝ። በቅርቡ 100,000 ቃል ገብቻለሁ፣ እንገባታለን። ላይክ ስታደርጉ ነው። ሌትስ ጎ ቱ ዘ ቪዲዮ። ዴላም ፔጅ ኢትዮጵያ ገባ። ከቦሌ እየወጡ መንገድ ላይ እንዳለው ይዞት መጣ። ሲሰደብ ውሸታም አዶናይ የታለ ዴላም ፔጅ እያሉ ያኔ ከአሜሪካ ስመለስ ስንት ነገር እየተባለ አዶናይ ሸዋ ሰርቶና የራሱን ፔጅ ለማሳደግ ብሎ ነው ተባል። ስንት አይነት ስድብና ቪዲዮ አዶናይ ሰለቸን ተለባለበት ጊዜም አለ። ይሄው ሌላም ፔጅ ለንደን ድረስ ሄዶ አብሮ ተዝናንቶ ይዞት መጣ። ራሱን ከማንኛውም ቲክቶከር ጋር ከዚህ በኋላ ኮምፔር አያደርግም። ይሄ ልጅ ሹቢ ኢንተርናሽናል ሆኗል። ምንም አማራጭ የለንም። እንቀጥል እስቲ። ሰዎች የምንገኘው አሁን ኢትዮጵያ እንደወረደ ሙሴ ሰለሞንን ያገኘ ተጠብቁት ከነበረው ከዲለን ፔጅ ጋር ነው። ዲለን how are you doing? It's nice to have you in I'm so excited to be here. Ethiopia? How is it? Man, it's so good. Look at this, bro. What a day to be greeted by. It's amazing. We look forward to you having to the city. Yes. We look forward to having you. Yes, how do you bro. feel? What do you expect from the city? I haven't even been out of the airport yet, and I've lived a whole lifetime. It's been amazing. It is going to be very amazing. I've never been greeted like this by any country in the world. It's amazing. Ethiopia, we're known for taking care of our guests. Yes, you're going to be taken care of very well. Yeah, you're bro. You're going to have the time of your life. We look forward to this. Absolutely. Is there anything you're looking forward to get, or anything you're expecting? I mean, the number one thing in my head is I've got to survive feeding the hyenas. I'm going to be a very good experience. ጅቦቹን ስጋ ማብላት እፈልጋለሁ ነው ያለው። ሐረር ሄዶ ማለት everything. There's nothing. Yeah, I've been here for ሐረር መሄድ እፈልጋለሁ ነው ያለው። so many coffees, you will bro. have the time of your life. I've got so much energy now. ብዙ ቡና ጠጥቻለሁ አሁን እስካሁን ከመጣው ራስ ብሏል። ዲለን በጣም ብዙ ቦታዎች ይሄዳል። እንዳሰማችሁት ነው። የሚፈልገው ዋናው ምንድነው? ሐረር ሄዶ ጅቦችን መመገብ ነው። የሐረር ሰዎች እንግዲህ በፍቅር ተቀበሉት። ከዚህ በኋላ የሚሆነው ነገር እንግዲህ ማሳያችኋል። ዲለን we're so happy to have you. Man, I need to wear የሚገርም ልጅ ነውና ለሙሴ ሰለሞንም ሌላ እድል ነው ይሄ። አንድ በሉት አዶናይ ማንን እየጠቀመ እንዳለ ማንን እንዳገናኘው እየቆጠራችሁ መሄድ አለባችሁ። እንቀጥል። We have just arrived in Ethiopia. Come on. የሚገርም አቀባበል የተደረገለት አሜዚንግ Since we last things got out of hand and book the flight now we're living at his land. የምር አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ግን አሁን ቻላችሁበት በለው። አደመቀው ቀወጠው። እስቲ እንቀጥል። ይሄ ልጅ በስተመጨረሻም ተሳክቶለታል። ይሁት አገናኘው አዶናይ ሁለተኛ ሰው። በቃ በመጨረሻ ማገኘው ተሳካለት። በቃ ተሳካለት። ይሄ ልጅ የምፈልገው ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ስለሆነ That's your logo. I told him that. Two things. I love the jersey and the hairstyle. Yeah. What do you think about the hairstyle? ጸጉሩን ተወዶለታል። Alright, biggest barber in Ethiopia. Let's go. Boys, we are here with the biggest barber in Ethiopia, and he just happens to be a gunner as well. ይችልበታል። ይሄ ልጅ በጣም ሰዎቹን ትሪት ማድረግ ይችልበታል። ዲን ያለና
All right. So what do we have left? We must go upstairs and then so the bags will be right here. Yeah. So then we can go upstairs. Sweet. Let's do it. Are you done with that video? I'll just edit as we go. There might be more stuff. So there's more ይሄ ልጅም ተሳካለት። ሁለተኛ ሰው እሺ፣ እዚህ ጋር ይኸው ዳቦ አስቆረጡት። አዶናይ ዳቦ ቆረሰ። እሺ አንተስ ሌላም ባጅ አትቆርጥም እንዴ? ዳቦ ግን ቁረስ እንጂ ባርኮ እንጂ አንተም እንዴ የታባት እስቲ አንተ አልቆረጥም እንዴ ዳቦ? እስቲ ቆይ ቆይ ከዛ ከብሩክ ጋር ተገናኙ። ዲላን ዌልካም ቱ ኢትዮጵያ። ብሮ አስታወሰው። ናይስ ቱ ሚት ዩ ብራዘር ዌልካም ቱ ዲስ ካንትሪ ዊ ሪሊ አፕሪሺየት ዋት ዩ ዲድ ፎር አስ። Oh man, we should make a video together. ኦፍ ኮርስ ያ ዊ ዲድ ያ ቪዲዮ አብረን መስራት አለብን እያለ We're always recording. Man. ኦፍ ኮርስ This guy was one of the first people that actually invited me to Ethiopia. He's an OG. Yeah. So I'm finally here now, man. መጀመሪያ ላይ ኢትዮጵያ የጋበዘው ብሩክ ነው። Hell yeah. Of course. Thank you. Hello. Hi. Nice to meet you. እቺ ለማታውቁት ለዴ አምፔጅ ፍቅረኛ ናት። Everything okay? Everything is good so far, man. How about with you? Everything. Have you been banned on TikTok yet? No, not yeah, previously yeah. ያኔ ባን የተደረገበት ጊዜ ላይ እሱ ነበረ ኮሙኒኬት እያደረገላቸው ነበር። You gotta go through this struggle, bro. Adoni also. Yeah, that's how we literally connected. Yeah, literally. Yeah. Please save my account. Yeah. It was amazing. አዶናይ ትችላለህ። Yeah. በጣም ጀግንነት እየታየብኝ ነው። I love your news. You keep hustling, bro. Yeah, it's so good to see you, someone else do the news as well. I love it, bro. Thank you. Yeah, so good. Yeah, he's still when he reports on news, like he never stutters, you know. I'm like, where is he getting it from? Yeah, it was amazing. Yeah. Nice to meet you. Have a seat. ሶስተኛ ሰው እሺ We have just arrived in Ethiopia. Come on. Things got out of hand. Empire booked the flight. Now we're live in Addis land. Since we last spoke, things got out of hand. Empire booked the flight. Now we're live in ዳቦ Addis አስቆረጡት። land. All energy traded in for views. Now we're silent. Boots on the news. I don't dare rolling through Lincoln streets to the feed. ሀገሬን ኢትዮጵያ ድንገተኛ እንግዳ የመጣባትን ብዙ ልጆች ያሏትን እናት ትመስለኛለች። እናቲቱ እንግዶቿ ሲመጡ አልጋ ስር፣ ሶፋ ስር፣ ጓዳ ውስጥ ያለውን ቆሻሻ ሳታጸዳ እንግዶቹ ብቻ የሚያዩትን የፊት ለፊቱን ነገር ብቻ አጽድታና ሱባ እንግዶቿን በደስታና በክብር የምትቀበል በጓዳ ያሉትን የተራቡትን ልጆቿን በቅባት አስውባ ጠግበዋል እያለች ለመጡት እንግዶች የምታስተዋውቅ እንግዶቿ ከልጆቿ የሚበልጡባት እንግዳ ተቀባይ እናት ትመስለኛለች። ደስ ይላል። እነዚህ ሁሉ ሰዎች ለሀገር ገጽታ ለሀገር ግንባታ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እያደረጉ እንደሆነ ባልክድም፣ ነገር ግን በጓዳ ያለውን ሪያሊቲ ለሌላው ባታሳዩትም ውስጥ ላለነው ለኛ ግን ለመቀየር ብትታገሉ ምናልባት ከግብዝነት ትወጣላችሁ ብዬ አምናለሁ። በተለይ ኢትዮጵያውያን ኮንቴንት ክሬተሮች፣ ኢንፍሉዌንሰሮች ብዙ ጊዜ የምትሰሩት ከህዝብ ጎን ሆናችሁ ሳይሆን ከሚጠቅማችሁ ጎን ብቻ ሆናችሁ እንደሆነ እየተመለከትኩ ነው። እጥያጣ የኑሮ ውድነት፣ ሃይባይ የሌለው የነጋዴዎች ስግብግብነት፣ ውጣውረድ የሚበዛበት ቢሮክራሲ ባለበት ሀገር ውስጥ እናንተ የፍለፊቱን መልካም ነገር ብቻ በማሳየት በጓዳ ያሉትን የብዙ እናቶች፣ ህፃናት፣ ወጣቶች ረሃብና ስቃይ ባላየ ያለፋችሁት ይመስለኛል። ኢንፍሉዌንሰር የሆናችሁት ከዚሁ ማህበረሰብ በተገኘ ተቀባይነትና ይሁንታ ሰው መስራት ያለባችሁ ነገር ካለ ስፔሻሊ የኑሮ ውድነት ላይ ህዝቡን እንደ ቀንበር የተጫነው አስቸጋሪ ኢኮኖሚያዊ ቀንበር ላይ አብራችሁ ከህዝብ ጋር በመተባበር ሀገርን በማያፈርስና በሚያን እኔ ይሄ ጥያቄ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ቲክቶከሮች ለምንድን ነው ሼም የያዛችሁ? ለምንድን ነው ከአዶናይ ጋር ለመስራት እንዴትም በዚህም ብላችሁ ከአዶናይ ጋር ለመስራት ማትሞክሩት? ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ዓመት ሙሉ ይሄ ቲክቶክ ከመጣ ጀምሮ እስካሁን ቆይታችሁ
እሱ ደረጃ ላይ መረስ አልቻላችሁም። ሰለቸን፣ በዚህ መጣ፣ በዚህ ገባ፣ በዚህ ወጣ እያላችሁ ልጁ እንዲሰለቸው ወይ ደግሞ ከሰዎች ልብ እንዲወጣ ብዙ ሞክራችኋል። ልጁ ግን እንደዛ ብለህ የምትጥለው ሰው እንዳልሆነ ዛሬም እያሳየን ነው። አሁን ላይ በዚህ ሰዓት ይህንን ባንዲራ ይህንን ቲሸርት አድርጎ ዓለምን እያስተዋወቀ ነው። ዓለምን እያስተዋወቀ ነው ማለት ነው። ልጁ ከናንተ ጋር መወዳደር አቁሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ነገር ይሄ ነገር አይመጥነኝም ብሎ ዓለም ላይ እየሄደ ነው። እናንተ ምን እያረጋችሁ ነው? መች ነው ከሴት ጭን ወጣችሁ እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያን ሊጠቅም ሀገርን ሊጠቅም የሚችል ነገር መች ነው የምትሰሩት? እና አዶናይ ሰለቸን ለምትሉ ሰዎች አዎ እውነት ነው፣ ይሰለቻል። አዶናይ በጣም ለብዙ ሰዎች እንጀራ ከፍቷል። ለብዙ ሰዎች መለወጥ እጁ አለበት። እናንተ ደግሞ ሰው ሊለወጥ ሰው ሊሳካለት ቢያንስ ላይቭ ላይ ገብቶ ራስ ስራ ሊሰራ ሲል ሲሞክር ቲም ሰርታችሁ የምታስወጡ የምታባሩ ናቸው። በዚህ ነው የምትታወቁት። አዶናይ ለሰዎች ቲክቶክ ላይ ካሉ ሰዎች እንዳለ አዶናይ ሊወዳደር አይችልም። ሊወዳደር ማይችለው ለሰዎች ጥሩ ነገር በማድረግ ብቻ ነው። በቃ ሊወዳደር አይችልም። ሀገራችንንም እየጠቀመ ለሀገራችን ጥሩ ነገር እያመጣ ያለ በዚህ ሰዓት አዶናይ ነው። ሰለቸኝ ያልከው ሰውዬ እንዴና ሼም ከያዛችሁ ጠጋ ብላችሁ አዋሩት። የምሬን ነው። ያናግራችሁ እየሰራችሁ አይደለም። ጠጋ ብሎ ተጠቀሙበት። በተለይ ሰለቸን ያላችሁ ሰዎች ሼም ኦን ዩ። ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቼ ነበር ስመለስ አዶናይ በትልቁ ነው የሚመጣው ብያችሁ ነበር። ይሄው አልቀረም። ኤአይ ዘፈን አወጣላችሁ። What time is it now? Let's do the bread cutting and then we'll go. Is the minister on the way? He's not coming. He's having a meeting. የቱሪዝም ሚኒስቴሩ እየጠበቃቸው ነው። Yeah, he just edited it up. Did you finish editing it? That champagne video? That is fire. So they do this, they just pull it. Yeah, that went up my nose. Yeah, it's meant to do that. That was a hit. It's like soft though. እያንዳንዱ ነገር ነው የሚያስደርጋቸው። ባይዘይ ሴኩሪቲ ጋር ተቀጣ እዚህ ጋር ተመድቦ ነው። አሁን ይምጡ። በጣም ይገርማል። እዚህ ጋር ማበድ መንገድ ላይ ወደ ሰማይ አንሹ ሽውሽ ዝቋት ከተማው ሽውሽ የተኛን ቀስቅሹ ያርገው ሽውሽ ቀለጠ ከተማው። እኛ አዶናይ እብድ ብለን ስንጠራው ሌላም ባልጦ ቁጭ ሰፈረ ወንደሬ ዛሬ መይዛሬ ይገርማል። በጣም የሚገርም ሰው እዚህ ጋር ያላችሁ ምን እንደሚያደርግ ኤርፖርት ውስጥ እኮ ካሜራ ቀረጸኝ ብሎ ዌልካም ቱ ኢትዮጵያን ኤርፖርት ላል ባይዘው ቪአይፒ ክላስ ደስ ይላል። ቢዝነስ ክላስ ኤርፖርት እኮ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ቪአይፒ ነው በነገራችን። እንክብካቤ ትጠራለህ። ኤርፖርት በቃ በየጊዜው አዶናይ በሄደበት ባለፈው እንትን ያደረጉት በርዝዴን ያከበሩለት አሁን ደግሞ አቀባበላችሁ ራሱ ሌላ ሌቭል። እግዚአብሔር ዓለም አቀፉ የዜናው ንጉስ ዲላን ፔጅ እና ኢትዮጵያዊው ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ፈጣሪ አዶናይ አሁን ላይ ከለንደን ተነስተው አዲስ አበባ እየገቡ ይገኛሉ። ሰምታላባት ምን ማነቃነቅ የቻለው ዲላን ፔጅ ባክግራውንዱ ኮምፒውተር ሳይንስ እንደሆነ ስንቶቻችሁ ታውቃላችሁ? በትምህርትም ጥሩ የገፋ የዓለምን ዳይናሚክ ሁኔታ ተረድቶ አሁን ላይ አጠር አድርጎ መረጃን የሚያቀርበን ኢትዮጵያንም በሰፊው ያስተዋውቃል ተብሎ የሚጠበቀው ዲላን ፔጅ በአዶናይ አጋዥነት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ከገባ በኋላ የተለያዩ ፕሮግራሞች የሚደረጉ ይሆናል። ይሄንን እሱም ገልጾታል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ዌልካም እንለዋለን።
ብሩክ ኒውስ ምንድነው ያለው? ዓለም አቀፍ ጋዜጠኛ፣ ዓለም አቀፍ መረጃ አቅራቢና ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ፈጣሪ አዶናይ ነው ያለው። በቃ ምንም ማድረግ አንችልም። ይህ ጉዳይ ቀላል እንዳይመስላችሁ። በቲክቶክ ከ19 ሚሊዮን በላይ ተከታዮችን ያፈራው የዓለማችን ዝነኛው የዜና ሰው ዲላምፔጅ ዛሬ ሐሙስ ጠዋት አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በሰላም ደርሷል። ይህንን ታላቅ ዓለም አቀፍ ጉዞ እውን ለማድረግ ቃል ገብቶ የነበረው የሀገራችን ድንቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ አዶናይ ወደ ለንደን በመጓዝ ዝግጅቱን በስኬት አጠናቆ ዝነኛውን ኮከብ ወደ እናት ሀገሩ ይዞት በመግባት ቃሉን በተግባር ፈጽሟል። ሁላችንም በጋራ በመሆን አዶናይንና ዲላንን ሜንሽን በማድረግ ዌልካም ቱ ኢትዮጵያ በማለት ኮሜንቱን እናድምቀው። ለወንድማችን አዶናይም ትልቅ አክብሮት ይገባዋል። ቪዲዮውን ሼር በማድረግ ይህንን የምስራች ለሁሉም አጋሩ። አዶናይ ምስክርነት አሁን ገና የተሰጠው ነው። ከዚህ በፊቱ ተውት፣ አሁን ገና የባሰ ጋይስ ቺን ጫማ እንግዲህ ለዲላምፔጅ ልሰጠው አስቤያለሁኝ። ነገር ግን ሱቅ የሚጠብቅልኝ ሰው የለምና እሱን እጄ ለማግኘት ስለማይመቸኝ እኔ ጋር መጥቶ ቺን ጫማ ወስዶ ለዲላምፔጅ መስጠት የሚችል ሰው ካለ መጥቶ ጫማውን ይዞ ወስዶ እንዲሰጠው ፈልጋለሁኝ። ይመቻችሁ። ኧረ ይመቻ አባቴ። ጊዜ የለኝም እንጂ ይዤ ልሄድ ነበር፣ ግን I don't have any time bro። ለአዶናይ ምስጋና ይግባውና ኢትዮጵያ ለዓለም የሚያስተዋውቅልን ትልቁ ዘጋቢ ኢትዮጵያ ገብቷል። ስፔሻል ቻሌንጅ እናስጀምር። አዶናይ አሁን ካለው 5 ሚሊዮን ወደ 6 ሚሊዮን በተጨማሪ ደግሞ ዲላምፔጅ አሁን ካለበት 19 ሚሊዮን ወደ 20 ሚሊዮን በማስገባት የዲላምፔጅን ቆይታ ስፔሻልና አይረሴ እናርገው። እንዲሁ ደግሞ ኢትዮጵያን በደንብ ለዓለም ያስተዋውቅ። ዲላምፔጅ በኢትዮጵያ የአርሰናል ደጋፊዎች ጋር አንድ ላይ ሴሌብሬት ማድረግ እንደሚፈልግ አሳውቋል። በተጨማሪም ደግሞ ሐረር ሄዶ ጅቦችን ስጋ ማብላት ይፈልጋል። እንዲሁ ደግሞ የተለያዩ ቦታዎች መጎብኘት እንደሚፈልግና እንዲሁ ለዓለም ማሳየት እንደሚፈልግ ተናግሯል። የሰው ዘር መገኛ በቀኝ ግዛት ያልተገዛች ሀገር በማለት የጠራት ኢትዮጵያ ላይ ዲላምፔጅ አሁን አዲስ አበባ ነው የሚገኘው። ይህን ቪዲዮ ሁላችሁም ሼር፣ ኮፒ ሊንክ አርጉ። ለአዶናይ ክብርና አድናቆት 6 ሚሊዮን አዶናይ 20 ሚሊዮን ዲላምፔጅ እንዲገባ ፈልጋለሁ። እኔ ራሱ ፍላጎት አለኝ። ቻሌንጅ ነው፣ ተቀላቀልኩ። የሳይ እብደት በቃ እብደት እኔ እኮ በጣም የገረመኝ ፓርት ልንገራችሁ። ይሄ ልጅ ናቲ የሚባለው ይሄ በፀጉር ሰራት ነው። በቃ የሚገርም ነው። ሞራሉ እኮ ነው ደስ የሚለኝ። ጆቶኒ ምን እንደ ፑል እንዲያስል ፑል ተጫወት ልለው ነው እንዴ? እስቲ በላ እናያለን። ተጫወት እስቲ። ስጡት አንተ እንዳትስተው። ኧረ ሳተው። እኔ እኮ አዶናይ በጣም የሚገርም ሰው ካሜራማኑ አይችሉም እኮ ጋይስ፣ ፈረንጆች ብዙም አይደሉም አፑል ላይ እንደ አደባባይ ወጣለ። እዚህ ቦታ ትዝላችኋል። አሾ ስፒድ መጥቶ የጨፈረበት ቦታ ራሱ ነው። አሁን ስመረቅ እንደዚህ ሆኖ እብደት ይሁት በቃ እብደት፣ ሌላ እብደት ነው፣ ሌላ እብደት። ይሄ አቀባበል ግን በጣም ገርሞኛል።
ዌልካም እንትን ስለሆነ በጣም የገረመኝ ፓርቲ ይሄ ነው። ኤው ማመድ ከፍቅረኛው ደስ ይላል እውነት የሚገርም ቫይብ ነው የፈጠሩትለት። አዶናይ ሰለቸን ኤክስ አዶናይ ተመቸን ራይት ሰዎች እንደዚህ በዚህ ልክ ሀገራችንን የሚያስተዋውቅ ሰው እንዴት ይሰለቻል? እንደውም ሰፖርት ልናደርገው ነው የሚገባው። ቪዲዮቹ ምናምን መቶ ጊዜ ከዛም በላይ ኮፒ ሊንክ እያደረግን ምናምን ይደረግለታል ልንለው ነው የሚገባው እንጂ ሰለቸን ምናምን የሚባል ነገር የለም። አይዞሽ ስሜታው አትሁኝ። ዘማ በድላል እዚህ ጋር Living at this land since we last spoke, things got out of hand. Empire booked the flight, now we're living at this land. አውጦት ሁለት እብዶች ሲገናኙ ነው ይሄ ሁለት እብድ ልጅ በቃ አዶናይም እብድ ነው እሱም እብድ ነው። ዘማ በድሽ ከጥሩ ልጀምራ። አዶናይ በቃ ይሁን በአንድ ክፍለ ዘመን ውስጥ ፈጣሪ አንድ የሆነ ምርጥ ሰው ፈጥሯል። የሆነ በዚህ አንድ ክፍለ ዘመን ማለት በመቶ ዓመት ውስጥ ማለት ነው። በመቶ ዓመት ውስጥ በዚህ እድሜ በእኛ ጄኔሬሽን ውስጥ ምርጥ ሰው ፈጣሪ የፈጠረው እንደ ክስተት የሚቆጥረው ሰው ቢኖር አዶናይ በአጭር ቃል ስለጽ ቀሱ ሰው ነው። ሰው ኧረ ምስክርነት ሌላም አለ። ቆይ Dylan, how you doing? I'm the best Ethiopian musician. Everything is okay. Everything is okay. ከዛ ስለው ምን እለዋለሁ ይለኛል። ያ ኢትስ ፋይን ኩል ምናምን ሲለኝ ያ ከዛ ምን እንደለው መሰላችሁ do you want to dinner እለዋለሁ። እራት ትፈልጋለህ እለዋለሁ። ከዛ let's go እለዋለሁ። በቃ ማታ አራጁ ሲተፎገርሽ እኔ የለሁበትም። ይህ ቪዲዮ የሚመለከተው የኢትዮጵያ መንግስት ነው። ተጠቀምበት። አሪፍ ቲፕ እየሰጠሁህ ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ሀገራችን ላይ አዶናይ የሚባለው ልጅ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ ልጅ ነው። እኔ ደግሞ በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር ልነግር ፈልጌ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ሆይ ይሄ ልጅ በደንብ ጠበቅ አድርገህ ብትይዘው ተጠቃሚ ትሆናለህ። የምሬ ነው። ለመንግስት መልእክት እየሰጡ ነው። የውላችሁ እኛ እኮ አዶናይ የምንለው በምክንያት ነው። ይሄ ልጅ ይለያል ስላችሁ ይለያል። እግዚአብሔር ነው የምላችሁ። አሁን ዴላን ፔጅ ወደ ኢትዮጵያ መምጣቱን ምክንያት በማድረግ በጣም ለብዙ ታለንት ላላቸው ልጆች እድል እየሰጠ ነው። ለቲክታከሮች፣ ለጀማሪዎች፣ ለሜካፕ አርቲስቶች በጣም ለብዙዎች ማለት ነው። እዚህ ጋር እሷም መሰከረችለት። እሺ ይሄ ለአዶናይ ነው። አዶናይ ትችላለህ እያላችሁት ነው። አይችልም። ምክንያቱ ለምን መሰላችሁ? እሱ ተጠግቶ ፌመስ ለመሆን ነው እየሞከረ ያለው። በግድ ኢንተርናሽናል ልሆን ነው እያለ ያለው። እንደ ቃሉ ቡቲክ ራስህን ሰርተህ ራስህን ብታሸንፍና ዋው ይሄ እኮ ኢትዮጵያዊ ታዋቂ ነው ብትባል ደስ ይላል። ካልሆነ በግድ ለምነህ ፎሎወሩን አስጨምረህ ተጠግተ የምታገኘው ዝና ግን ከሱ 19 ሚሊዮን ሰው በእርግጠኝነት 100% 100,000 ቢያውቁት አንተ ፔጅ ላይ መጥቶ አያዩም ወይ ፎሎ ያረው። ምክንያቱም አንተ ኮንተንት በአማርኛ ነው፣ እነሱ በአማርኛ መጥቶ አያዩም። አንተ የፈለከው በቃ ለተወሰነ ጊዜ ይችላል እንድትባል ነው። ግን
it is what it is bro በአማርኛ it is what it is ማለት ነው። አፍተር ዴይላን ፔጅ ከ20 ነው ከ36 ደቂቃ በፊት ፖስት ያደረገውን ቪዲዮ አይቼ I'm proud of my country ባገሬ ኮርቻለሁ ማለት ነው። እዩት በመዳህ እኔም በጣም ገረመኛል። እኔም በጣም ገረመኛል የምር ይሄ አቀባበል በተለይ ለየት ይላል። በቃ እስቲ ቡና እዚህ ጋር ቡና አስጠጡት ልጁን። እሺ እኔ አዶናይን በነገራችን በጣም ማደንቀው ለመፈመስ አይደለም ብዙ ከሱ በፊት ስክሪን ላይ የመጣው ሰው ነው ችግር የለውም። ሶ ግን ምንድነው የሱ እንትን በቃ ስራ ስግጥ ብለ ሂድ የሚለው ነገር ትክክል ነው። ይሄው ሌላ አድናቆት ጃኒና የዴላን ፔጅ ፍቅረኛ አንድ ላይ ኮምፔር ማድረግ ጀመራችሁ። ይሁና ስታይል አባት ባይዘዌ አዶናይን መናቅ የአገርን እንደ መናቅ ብዬ ነው ማስበው። እውነት ለመናገር የሶሻል ሚዲያን አቅም አለመረዳት ወይም ደግሞ መናቅ ብዬ ነው ማስበው። ይሄ ልጅ በጣም ኢንተርናሽናል ተጽዕኖ በቃ ተመሰከረለት ነው የምላባት። እዚህ ጋር ለምንድን ነው ግን እስካሁን ጃኒን ያናገናኛት? ጃኒ መምጣት አለባት ጋይስ። አዎ ያላረኩት ነገር ኡበር ለመስራት ባይክ ገዝቼ 3 ጊዜ ባይክ የተሰረቀ አያሉኝ ነበር። ከዛ ሸልተር ብር አልነበረኝም። 600 የመጨረሻ የነበረች ሳይክል ነው የገዛሁት ኡበር ለመስራት ማለት ነው። ያስገዱኝ ጣውጣ ያሉ የመጨረሻ ተስፋዬ ምን ነበረች? ኡበር ነበረች ባይኳ ማለት ነው። ካለፍቼ እሷን ሆስቴል እንደው ከፍዬ እናገር ይችላል አልኩኝ። ከዛ ባይኳን መስራት ጀመርኩኝ። በመጀመሪያው ምሽት ተሰርቃ አደረች ማለት ነው። ይሄ ልጅ ነው የሚሰለችን ወይ ከሼልተር? አሁን ይኸውላችሁ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር የአፓርታማ ኪራይ ከፍሎ ነው የሚኖር ሰው ነው። አሁን ቤት መግዛት ሌላ ነው። የምሬን ነው። አዶናይ ዋሽቶናል። ይሄ ልጅ የሚለውን እንስማና መልስ እዚህ ጋር ይሁት። አዶናይ እንግዲህ ሁሌም ይዋሻል። ዴይላን ፔጅ ካሰቀ በኋላ ይመጣል ብሎ ነበር ያን የአሜሪካ ሄዶ ከመጣ ጊዜ ወዲህ፣ ግን እስከዛሬ ድረስ አልመጣም። ዴይላን ፔጅ ቢመጣ ለኢትዮጵያ ቲክቶከሮች ምን የሚጨምረው ነገር አለ? በዛ አቴንሽን ለመሳብ ፈልገህና የሆነ በቃ ኢንተርናሽናል ሰዎች ጋር ስለተግባባ ኢንተርናሽናል የሆን ካከል ነው የሚሰማክ። ያ ደግሞ ለኛ ምንም አይነት ቤኔፊት የሚሰጠው ነገር የለም። ሶ ዴይላን ፔጅ ያልክ ለኢትዮጵያ ቲክቶክ ቢመታ የማይጠቅም ሰው ስለሆነ እኛን ጊዜያችንን እንትን ባትል ጥሩ ነው። ግን ላንተ ሰምታችሁታል። እንዲህ ብሎ ቪዲዮ ሰርቶ ነበረ። አሁን ሆነ ተፈጸመ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ባላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።